Similarly, yesterday at the MOD briefing, we heard them speak about the Chinese equipment, hardware support to Pakistan. I wanted to ask if this is something that is going to be taken up with China in terms of India and China's own bilateral relationship. So both of them, are these two things going to have any impact on India's relations with either the US or China? नीरज सर, नीरज हूँ न्यूज 18। सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आपने कहा कि कई अमेरिकी नेताओं की बात, मिलिट्री जो कार्रवाई चल रही थी भारत की, उस दौरान बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस अमेरिकी नेता की बातचीत हुई? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में आया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने उनसे बातचीत भी किया और यह भी अनुरोध किया था कि वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई को थोड़ा कम करें, डीएस्केलेट करें। और दूसरा सवाल यह है कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर में चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, माफ कीजिएगा, तो बांग्लादेश में अवामी लीग पर बैन लगा दिया वहां की सरकार ने। भारत इसको कैसे देख रहा? Okay, there first regarding your question about Secretary Rubio's comments, on that I have already spoken. I have told you how the understanding between India and Pakistan was bilaterally reached and what was the conversation that we had with other countries. On trade matters, I do understand that there is a proposal which has been made in Geneva. It has been made very recently, so I don't have further details on that, but for sure we'll update you with the matter as we progress with those negotiations. Smita, again, I have already answered those questions of yours when I talked about, the question of ceasefire as to who decided, what were the terms, when it happened, etc. So I would urge you to look at those comments of mine. I have told you that we have conveyed our position. I conveyed our position here on record, so I will request you to look at that. On the matter of PK Sahu, I don't have an update, so possibly we'll get you an update, but these are matters which pertain to the Ministry of Defence and they are looking into it. Again, Suhasini, on ceasefire, I've made India's position very clear, where we stand. So I would urge you to look at my comments. On the other question that you had, and possibly it had come up in the conversation of the press conference yesterday, there we have, I would say that we have obviously taken note of this. I direct your attention to the comments in the defense briefing about the extent of their effectiveness or otherwise. नीरज, आपके दो सवाल। प्रधानमंत्री की बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस से हुई थी और उस दरमियान जो बातचीत हुई थी दोनों नेताओं के बीच में, उससे आपको अवगत भी कराया गया है। जहां तक अवामी लीग की बात है, the ban on the Awami League without due process is a concerning development. As a democracy, India is naturally concerned at curtailment of democratic freedoms and shrinking political space. We strongly support the early holding of free, fair and inclusive elections in Bangladesh. जो अवामी लीग पे बैन लगा है वो एक चिंता का विषय है। एक जो लोकतांत्रिक प्रणाली में एक तरीका होता है सब काम करने का, वो ड्यू प्रोसेस को दरकिनार कर किया गया है। एक लोकतंत्र के रूप में भारत जो वहाँ पर लोकतांत्रिक आज़ादी को रोका जा रहा है और जो वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो दायरा है वो कम हो रहा है, इसको लेके हम लोग चिंतित हैं। और साथ में हमारा ये मानना है, हमारा ये आह्वान है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द एक निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराया जाए। Can we then go?
मनीष सर मैं मनीष झा हूँ TV9 भारतवर्ष से। पिछले दिनों हमने एक और कैरेक्टर देखा, वो था तुर्की का रोल। जिस तरीके से टर्की के ड्रोन पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, इसके अलावा टर्की ने लगातार इस मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट किया। जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और टर्की उस समय पाकिस्तान के साथ है, जबकि आपको याद होगा 9/11 के टाइम में अमेरिका का डायलॉग था कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप आतंकियों के साथ हैं। तो टर्की के मामले में भारत की अब नीति क्या रहने वाली है? देखिए, जो सवाल का जवाब दे दिया गया उसको ना पूछे, कोई नया सवाल हो तो बताएं। यशी This is Yeshi Seli from Business and తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న మిస్ వరల్డ్ పోటీల్లో భాగంగా చార్మినార్ దగ్గర సందడి చేశారు కంటెస్టెంట్లు. అక్కడ హెరిటేజ్ వాక్ చేశారు. అక్కడ నుంచి చుడి బజార్ చేరుకున్న అందగత్తెలు అక్కడ అధికారులు ఎంపిక చేసిన చోటు షాపింగ్ చేస్తున్నారు. వీరికి మెహందీ పెట్టడానికి కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు. హైదరాబాద్ నగరం చారిత్రాత్మక సాంస్కృతిక వైవిధ్యం శిల్పకళా సంపదకు ప్రసిద్ధి చెందింది. నగరంలోని వారసత్వ కట్టడాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడానికి ఫోరం ఫర్ ఏ బెటర్ హైదరాబాద్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో హెరిటేజ్ వాక్ నిర్వహించారు. చార్మినార్ తో పాటు మక్కా మసీద్, చౌమహల్లా ప్యాలెస్, మదహాషి అషూర్ ఖాన్, కిల్వత్ ముబారక్, లాల్ బజార్ వంటివి ఉన్నాయి.
మరో 2 గంటల్లో పలు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వర్షం కురిసే ఛాన్స్ ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నిజామాబాద్, వికారాబాద్, మెదక్, సంగారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో వర్షాలకు ఛాన్స్ ఉందన్నారు వెదర్ ఆఫీసర్లు. వనపర్తి, నారాయణపేట్, జోగులాంబ, గద్వాల్ జిల్లాల్లోనూ వర్షాలు పడనున్నాయని తెలిపారు. క్యూములోనింబస్ మేఘాల ఎఫెక్ట్తో ఈ వర్షం కురుస్తుందన్నారు. ఇప్పటికే సిద్దిపేట, జనగాంలో చిరుజల్లులు మొదలయ్యాయి. ఆదిలాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, కొమరంభీం, మహబూబాబాద్, నిర్మల్, యాదాద్రి, భువనగిరి జిల్లాల్లో మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉందన్నారు వెదర్ ఆఫీసర్స్. ఇక కొన్ని రోజులుగా రాష్ట్రంలో డిఫరెంట్ వెదర్ కంటిన్యూ అవుతోంది. ఉదయం ఎండ, మధ్యాహ్నం తర్వాత వానలు పడుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితి మరికొన్ని రోజులు ఉండనున్నట్టు తెలుస్తోంది. నైరుతి రుతుపవనాలు అండమాన్ నికోబార్ తీరాన్ని తాకాయి. ప్రస్తుతం రుతుపవనాలు చురుకుగా కదులుతున్నాయని చెప్పింది ఐఎండీ. ఈ నెల 27నే కేరళ తీరాన్ని రుతుపవనాలు తాకుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు అధికారులు. జూన్ 12వ తేదీ వరకు తెలంగాణను తాకుతాయని చెప్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఈసారి సాధారణం కంటే అధిక వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈసారి ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ లేదని, లానినో పరిస్థితులు న్యూట్రల్గా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. రుతుపవనాల కదలికలపై వాతావరణ శాఖ అధికారి ధర్మరాజుతో కల్పన ఫేస్ టు ఫేస్. వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు చెప్పింది. వానాకాలంకి ఎంతో కీలకమైన నైరుతి రుతుపవనాల అప్డేట్ కూడా రిలీజ్ చేసింది. ఈ రోజు అండమాన్ నికోబార్ దీవులకు తాకిందని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటికే తెలపడం జరిగింది. మరి కేరళకి కూడా ఈ నెల 27 తారీఖున తాకే అవకాశం ఉందని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. మరి ప్రజెంట్ ఈ నైరుతి రుతుపవనాల స్టేటస్ ఏ విధంగా ఉంది, తెలంగాణకు ఎప్పుడు తాకే అవకాశం ఉందో తెలుసుకుందాం. మనతో పాటు వాతావరణ శాఖ సీనియర్ అధికారి ధర్మరాజు గారు ఉన్నారు. ఒకసారి వారితో మాట్లాడదాం. సార్ చెప్పండి సార్, ప్రజెంట్ ఈ నైరుతి రుతుపవనాలకు సంబంధించి స్టేటస్ ఏ విధంగా ఉంది సార్? ఈ రోజు కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఈ రోజు నైరుతి రుతుపవనాలు అనేవి అటు అండమాన్ నికోబార్ దీవుల వరకు కూడా ఈ యొక్క నైరుతి రుతుపవనాలు అనేవి కొనసాగుతున్నాయి. ఇటు సౌత్ బే ఆఫ్ బెంగాల్, అలాగే చూసుకున్నట్లయితే నికోబార్ దీవుల నుంచి ఈవెన్ నార్త్ అండమాన్ సీ వరకు కూడా ఈ యొక్క నైరుతి రుతుపవనాలు అనేవి కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు అఫీషియల్గా కూడా డిక్లేర్ చేయడం కూడా జరిగింది. అలాగే ఈ నైరుతి రుతుపవనాలకు అనుసంధానంగా ఒక ఉత్తర పరిమితి అనేది కొనసాగుతూ ఉంది. ప్రస్తుతం ఇది వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటే ఈ నైరుతి పరిమితి అనేది ఇంకా క్రమేపీ చురుగ్గా కదిలే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. రానున్న 2 రోజుల్లో ఈ యొక్క నైరుతి రుతుపవనాలు అనేవి మరింత ముందుకు కొనసాగే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. అంటే అండమాన్ నికోబార్ దీవులకు తాకిన తర్వాత కేరళకి తాకేయడానికి ఎంత టైం టేకింగ్ అనేది తీసుకుంటా ఉంటుంది? ఆ తర్వాత తెలంగాణకు రావడానికి కూడా ఎప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఉంది? సర్వసాధారణంగా చూసుకున్నట్లయితే ఒక్కసారి నైరుతి రుతుపవనాలు అనేవి అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ని తాకిన తర్వాత క్రమేపీ ఈ యొక్క కేరళ తీరాన్ని తాకిన తర్వాతే మనకి నైరుతి రుతుపవనాలు అనేవి భారతదేశంలోకి ప్రవేశించాయని చెప్తూ ఉంటాము. సో సర్వసాధారణంగా అంచనాల ప్రకారం కనుక చూసుకున్నట్లయితే 27 మే కల్లా కూడా ఈ యొక్క నైరుతి రుతుపవనాలు అనేవి కేరళ తీరాన్ని తాకే అవకాశం అయితే ఉన్నట్టు అంచనాలు వేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఒక 4 రోజులు ముందస్తుగా కానీ 4 రోజులు బ్యాక్ కూడా ఈ యొక్క నైరుతి రుతుపవనాలు అనేవి కొనసాగే అవకాశం అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఓకే సార్, ప్రస్తుతం ఈ నైరుతి రుతుపవనాలకు సంబంధించి కావచ్చు, దాంతోపాటు పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉంది, అనుకున్న సమయానికి కేరళకు కావచ్చు, తెలంగాణకు కావచ్చు తాకేందుకు అక్కడ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి సార్? ప్రస్తుతం కనుక చూసుకున్నట్లయితే వాతావరణ పరిస్థితులన్నీ అనుకూలంగా ఉండడం వల్ల ఈరోజు ఈ యొక్క నైరుతి రుతుపవనాలు అనేవి అండమాన్ నికోబార్ దీవులను తాకిన తర్వాత ఫర్దర్గా ఇవి ముందుకి కొనసాగుతూ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం. సో రానున్న రోజుల్లో వాతావరణ పరిస్థితులన్నీ అనుకూలంగా ఉంటే కేరళ తీరాన్ని 27ను తాకుతాయి. అలాగే చూసుకున్నట్లయితే సగటున తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఈ నైరుతి పవనాలు అనేవి 12 జూన్కి తాకే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి ప్రస్తుతం ముందస్తుగా కనుక కేరళని తాకితే రాష్ట్రానికి కూడా ఈ యొక్క నైరుతి ఋతుపవనాల రాక అనేది ముందస్తుగానే వచ్చే అవకాశం అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సో మరి ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే గత సంవత్సరం కావచ్చు మనము దాదాపు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా వర్షపాతం నమోదైందని చెప్పారు. కాకపోతే అది కూడా మనకు చివరి రోజుల్లో ఎక్కువ ఈ వర్షపాతం అనేది కనిపించింది. సో ఈసారి ఈ వర్షపాతం ఎలా ఉండనుంది, దాదాపు ఎట్లా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది? సర్వసాధారణంగా నైరుతి ఋతుపవనాలు అనేవి ముందస్తుగా వచ్చినప్పుడు సర్వసాధారణంగా వర్షపాతం నమోదయ్యే గణాంకాలు అనేవి హెచ్చుగా ఉంటాయని అనుకుంటుంటాము. సర్వసాధారణంగా ముందస్తుగా కానీ అటు డిలేగా వచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ వర్షపాతం ఎంత మేరకు నమోదవ్వాలో అంత మేరకు ఈ యొక్క వర్షపాతం అనేది నమోదవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ సంవత్సరం సంబంధించి ఎలా ఉండే అవకాశం ఉంది, దాంతోపాటు ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ అని చెప్పేసి ముందే చెప్పారు కదా, సో ఈసారి ఎట్లా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది, దాంతోపాటు
పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంకి సంబంధించి ఏ జిల్లాల్లో ఎక్కువగా ఈ ఛాన్సెస్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి? ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ లాంగ్ రేంజ్ ప్రెడిక్షన్ నివేదికల ప్రకారం కూడా ఇటు ఉత్తర తెలంగాణ, పశ్చిమ తెలంగాణ, ఈవెన్ సిటీలో కూడా మనకి అధికంగా వర్షపాతం అనేది నమోదయ్యే అవకాశం అయితే ఉన్నట్టు గణాంకాలు చూపిస్తున్నాయి. సో ఈ సంవత్సరం అనుకున్న గణాంకాలు అనేవి వాతావరణ పరిస్థితులు అన్నీ అనుకూలంగా ఉంటే అనుకున్న గణాంకాలకి రీచ్ అవుతాము. సాధారణ స్థాయి కంటే కూడా ఎక్కువగా వర్షపాతం నమోదవుతుంది. ఓకే సార్. సో గత సంవత్సరం కావచ్చు 2020, 21, 22 ఇట్లా తీసుకున్నట్టయితే గత సంవత్సరం గణాంకాలతో పాటు చూసుకుంటే ఈసారి అంటే చాలా ముందుగానే వస్తూ ఉన్నాయా? ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే ఈ యొక్క నైరుతి ఋతుపవనాలు అనేవి కేరళని తాకడానికి 27 మే 27వ తారీఖు ఇచ్చారు. ఒక విధంగా ఎర్లీగా తాకితే కనుక 27 కంటే ముందస్తుగా అంటే 24 మే కల్లా కూడా ఈ యొక్క ఋతుపవనాలు అనేవి కేరళ తీరాన్ని తాకుతాయి. అప్పుడు ఎర్లీగా తాకితే మాత్రం మనకి ఎర్లీగానే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా ఆన్సెట్ అనేది అయ్యే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. ఓకే సార్. ఓవరాల్గా ఈ జిల్లాలకు సంబంధించి చెప్తూ ఉన్నారు కదా, సో ఎంత ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ ఉండే అవకాశం ఉంది ఎక్కువగా ఏ జిల్లాలకు సంబంధించి? ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే అటు పశ్చిమ జిల్లాలు, ఈవెన్ మధ్యస్థ హైదరాబాద్ సిటీ పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా అధికంగా వర్షపాతం అనేది నమోదయ్యే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఈ యొక్క నివేదిక, లాంగ్ రేంజ్ ప్రెడిక్షన్ నివేదిక అనేది తెలియజేస్తుంది. సో సాధారణం కంటే కూడా ఎక్కువగా అంటే 19% అధికంగానే వచ్చే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సో చూస్తూ ఉన్నాం కదా, మరీ ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే వానాకాలంకి ఎంతో కీలకమైన నైరుతి ఋతుపవనాలు అయితే ఇప్పటికే ఇటు అండమాన్ నికోబార్ దీవులోనైతే తాకాయని చెప్తా ఉన్నారు. ఇక మరీ ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే ఈ నెల 27 తారీఖు లేదా ముందుగానే కూడా ఇటు కేరళ తాకే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి, కేరళను తాకిన తర్వాత కూడా మన తెలంగాణకు తాకే అవకాశం ఉందని చెప్తా ఉన్నారు. ఇక ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్టయితే ఈ వర్షాకాలం అయితే సమృద్ధిగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి, దాదాపు ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ అయితే కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. ఇవి మాన్సూన్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్. కెమెరా పర్సన్ సాయితో కల్పన, V6 న్యూస్, హైదరాబాద్. కేంద్రంలోని బీజేపీ గనుల కోసం అడవులను లూటీ చేస్తోందని ఆరోపించారు మంత్రి సీతక్క. కార్పొరేట్లకు కట్టబెట్టడానికి కుట్రలు చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆదివాసీలకు, దళితులకు ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యతిరేకమన్నారు. ఫారెస్ట్ మీద ఆదివాసీలకు హక్కులు కల్పించింది కాంగ్రెస్ అని చెప్పారు. దేశం కోసం పోరాటం చేసిన నెహ్రూ, అంబేద్కర్ మార్గంలో కాంగ్రెస్ నడుస్తోందన్నారు. గాంధీని హతమార్చిన గాడ్సే మార్గంలో ఆర్ఎస్ఎస్ వెళ్తోందన్నారు. మంచిర్యాల జిల్లా జన్నారం ఆదివాసీ కార్యకర్తల శిక్షణ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు మంత్రి సీతక్క. మా మూలాలను మేము ఈ సమావేశాల ద్వారా, ఈ ట్రైనింగ్ ద్వారా మరొకసారి తెలుసుకొని ఆ మూలాలను, ఆ రూట్స్ను కాపాడుకోవడానికి పునరంకితం అవుతున్నామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఆదివాసీ జీవన విధానానికి, గిరిజన జీవన విధానానికి, దళిత జీవన విధానానికి, అట్టడుగు వర్గాల జీవన విధానానికి ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతము పూర్తిగా వ్యతిరేకము. మా స్వయం పాలనకు, మా హక్కులకు, మా దేవతలకు, మా పూజలకు, మా జీవన విధానానికి ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతం, మనుధర్మ శాస్త్రం ఏదైతే ఉందో అది మీరు కాళ్ళ కింద నుంచి వచ్చారు, కాళ్ళ కిందనే ఒక సర్వీస్ చేసే పర్సన్స్గా, స్లేవ్స్ లాగా బతకాలని చెప్పేది మరి మనుధర్మ శాస్త్రం. ఆ సిద్ధాంతం, దానికి మేము వ్యతిరేకము. అంబేద్కర్ గారి సిద్ధాంతం వెలుగులో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయాణిస్తుంది. మరి అలాంటి మహనీయుడు గాంధీ గారిని చంపినటువంటి దుర్మార్గుడు గాడ్సే మార్గంలో ఆర్ఎస్ఎస్ పార్టీ ప్రయాణిస్తుంది, బీజేపీ పార్టీ ప్రయాణిస్తుంది. మరి ఆ రోజు నెహ్రూ గారు చొరవ తీసుకొని ఒక 5th షెడ్యూల్ లాంటి ప్రాంతాలను తీసుకొచ్చిస్తే అవన్నింటికి కూడా భంగం కలిగే విధంగా, పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా ఆదాని అంబానీ తీసుకొచ్చి అటవీ ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి సంపదనంతా దోచుకోవడానికి మేము తప్పకుండా వ్యతిరేకమని కూడా ఈ సందర్భంగా బీజేపీ నాయకులకు తెలియజేస్తాను, ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులకు తెలియజేస్తాను. ఇవాళ అటవీ మీద హక్కులు కల్పించింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇవాళ కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం అనేక ఆంక్షలు పెట్టి అడవి గ్రామాల నుంచి ఆదివాసీ బిడ్డలను, గిరిజనులను, మరి దళిత వర్గాలను వెనుకకు బయటికి నెట్టేస్తుంది. కానీ ఇదే అటవీ ప్రాంతంలోకి, ఇదే గుట్టల్లోకి మైనింగ్ పేరుతోటి రకరకాల వనరులు ఉన్నాయని మరి ఎలాంటి గ్రామ సభలు తీర్మానం లేకుండా బయట నుంచి మరి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టేటువంటి విధానం బీజేపీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తుంది. కరీంనగర్లోని రిటైర్డ్ ఎంవీఓ పెంటయ్య ఇంటి పెరట్లో కనువిందు చేస్తోంది మే పుష్పం. ఏడాదిలో ఒక్కసారి పూసే ఈ ఫ్లవర్ని అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. మే నెల రాగానే ఈ పుష్పం కోసం ప్రకృతి ప్రేమికులు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. మే పుష్పాన్ని చూసేందుకు భగత్ నగర్లోని పెంటయ్య ఇంటికి వస్తున్నారు జనం.
ఏదైనా జబ్బు చేస్తే స్కానింగ్, రక్త పరీక్షల కోసం వేలాది రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. కరీంనగర్లో పేద మధ్యతరగతి వారికి తక్కువ ధరకే వీటిని అందించాలని లయన్స్ క్లబ్ ముందుకు వచ్చింది. లయన్స్ క్లబ్ కేంద్రానికి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. డాక్టర్లకు, స్కానింగ్ సెంటర్ల నిర్వాహకులకు మధ్య జరుగుతున్న కమిషన్ల దందాలో పేద రోగులు నలిగిపోతున్నారు. ఆరోగ్య పరీక్షల ఖర్చు పెరిగిపోయి ఏ రోగం వచ్చినా ఆసుపత్రి అంటేనే భయపడుతున్నారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో రక్త, స్కానింగ్ పరీక్షలు అందుబాటులో ఉన్నా రద్దీ ఎక్కువగా ఉండడం, తరచూ పరికరాలు పాడవుతుండడంతో పేద, మధ్యతరగతి రోగులు డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లలో వేలాది రూపాయలు రోగ నిర్ధారణ కోసం ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. కరీంనగర్లో ఇప్పుడు పేద, మధ్యతరగతి వారి కోసం తక్కువ ధరకే రక్త, మూత్ర పరీక్షలతో పాటు స్కానింగ్ పరీక్షలు అందుబాటులోకి తెచ్చింది లయన్స్ క్లబ్. రెడ్ క్రాస్ భవన్లో 3.5 కోట్ల ఖర్చుతో అధునాతన పరికరాలతో డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసింది. నో లాస్, నో ప్రాఫిట్ విధానంలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తోంది. రెడ్ క్రాస్ సంస్థ తక్కువ రెంట్తో భవనం అద్దెకు ఇవ్వడంతో నిరుపేదలకు ల్యాబ్ టెస్టులు, స్కానింగ్ తక్కువ ధరకే అందించాలని అత్యాధునిక సిటీ స్కాన్ మిషన్ ఏర్పాటు చేసింది లయన్స్ క్లబ్. సిటీ స్కాన్తో 15 రకాల టెస్టులు, ల్యాబ్ ద్వారా 118 రకాల పరీక్షలు చేస్తున్నారు. పేషెంట్ అవేర్నెస్ అయితే మంచిగా ఉంది సార్. ఏం లేదు, ఇక్కడ రావాలంటే కొంచెం డాక్టర్ కూడా అవేర్ చేయాలి. పేదోళ్ళకు అవసరం ఉన్నప్పుడు పంపించాలి పేషెంట్కి. ఎవ్రీ టైం కూడా ఏది కూడా అది చూడొద్దు, పేషెంట్లకు పంపించాలి. ఎందుకంటే సంస్థకి, ట్రస్ట్కి తక్కువ ఉంది ఇక్కడ. బయటకి ఇక్కడికి 70 to 100% తక్కువ ఉన్నది. ల్యాబ్ సంబంధించింది, సిటీ స్కాన్ సంబంధించి ఒక ట్రస్ట్ హోస్టెడ్ చేసినందుకు వాళ్ళకు కూడా బెనిఫిట్ లేకుండా వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు అంతే. బాగా రేట్ తక్కువ ఉంది, మంచి ఈక్వల్ పాయింట్ మంచి వస్తుంది, రిజల్ట్ మంచి వస్తుంది. బయటకి ఇక్కడికి బాగా తేడా ఉన్నది. అక్కడ 6,000 ఏమంటే ఇక్కడ 2,000 చేస్తుండ్రు. మంచి సౌలభ్యం మంచిగా ఉన్నది, పేదలందరికీ మంచి గిట్టుబాటులో ఉన్నది. లయన్స్ క్లబ్ వారు ఈ సేవాభావంతో చేసడం అనేది చాలా వండర్ఫుల్. ఇది చాలా అమోఘము. ఇది అందరికీ ఎక్కువ అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి అందరి ఆరోగ్యాలను కాపాడడానికి మాది డిస్కౌంట్తోని ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు మా కంపెనీ ద్వారా. ప్రైవేట్ ల్యాబుల్లో తీసుకునే రేట్లలో 4వ వంతుకే ఇక్కడ అన్ని రకాల వైద్య పరీక్షలు చేస్తున్నారు. డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లలో అత్యధిక రేట్లు పెట్టి రోగ నిర్ధారణ చేయించుకోలేక చాలా మంది ఆసుపత్రులకు వెళ్లడమే మానేశారు. దీంతో ప్రజలకు తక్కువ రేటుకే వైద్య సేవలు అందించేందుకు ల్యాబ్, సిటీ స్కాన్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు లయన్స్ క్లబ్ ప్రతినిధులు. భవిష్యత్తులో ఎంఆర్ఐ, డిజిటల్ ఎక్స్రే వంటి మరిన్ని సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి తెస్తామంటున్నారు. ల్యాబ్ కోసం ప్రభుత్వం విశాలమైన భవనాన్ని సమకూర్చితే ప్రతి వైద్య పరీక్షను తక్కువ ధరకే అందిస్తామన్నారు. 8 మంది స్టాఫ్ ఉన్నారు. టెక్నీషియన్స్ అందరు కూడా ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్, వాళ్ళందరూ కూడా కోర్స్ చేసిన వాళ్ళే. ప్లస్ అలాగే సిటీ స్కాన్ కూడా టెక్నీషియన్ ఉంటాడు, వాళ్ళు అందరూ కూడా సర్టిఫైడ్ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళే టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు మా దగ్గర. బట్ మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది అంతే, ఇది ఒక సర్వీసు. లయన్స్ క్లబ్ అనేది సర్వీస్ రూపకంగా చేస్తున్నటువంటి సర్వీసు. ఈ మిషనరీ కూడా క్వాలిఫైడ్, మనకు మిషనరీ కూడా ఏంటంటే అప్డేటెడ్ మిషన్స్తో మేము చేస్తున్నాము. ఎప్పటికప్పుడు అవసరమైతే కూడా మనం చేంజ్ కూడా చేస్తూ ఉంటాము మిషనరీ కూడా. ఎందుకంటే మేము అప్డేట్ మిషన్ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళకు కూడా అందరికీ కూడా సౌకర్యంగా ఉంటుంది, ప్రజలకు కూడా అక్యురేట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. సౌకర్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మెడికల్ సౌకర్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అవసరమైతే 50 బెడ్డెడ్ హాస్పిటల్ కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా మేము రెడీగా ఉన్నాము. బట్ మాకు ప్రెమిసెస్ ఒకటి ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని తప్పకుండా కలెక్టర్ గారికి మేము ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వారు కూడా దాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. ఇంకా మా సేవలను విస్తరించడం బ్రాంచెస్ ద్వారా కానీ, ఇంకా మేము ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ద్వారా కానీ, ఇంకా వాళ్ళు సహకరిస్తే మేము స్పీడ్గా క్విక్ సర్వీస్ అంటే రిపోర్ట్ కాగానే పేషెంట్కు, డాక్టర్కు అందేలాగా మేము వాట్సాప్ ద్వారా, మెయిల్ ద్వారా కూడా మేము ఎక్కడ టైం గ్యాప్ లేకుండా చేయడానికి కూడా మా సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నాం. బ్రెయిన్ స్కాన్కు బయట 2,500 ఛార్జ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ 800కు చేస్తున్నారు. ఫేషియల్ బోన్ 3D పరీక్ష బయట 5,500 తీసుకుంటుండగా లయన్స్ క్లబ్ కేంద్రంలో 2,000కే చేస్తున్నారు. యాంజియో టెస్ట్ను బయట 12,000 తీసుకుంటుండగా ఇక్కడ 2,000కే చేస్తున్నారు. ఈ కేంద్రంలో టెస్టులు చేయించుకోవడం వల్ల 70 నుంచి 80% వరకు డబ్బు ఆదా అవుతోందంటున్నారు రోగులు. ఇక్కడ 2,000 రూపాయలకు సిటీ టెస్ట్ను విత్ రిపోర్ట్ తోటి పాటుగా ఫిల్మ్ తోటి పాటు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ రిపోర్ట్ను బయట రిపోర్ట్లతో కంపేర్ చేసినా కానీ ఈక్వల్గా ఉండడం జరిగింది. ఈ యొక్క సేవలు చాలా ప్రజలకు బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. సిబిపి బయట 400కి చేసేది ఇక్కడ 50 రూపాయలకు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ సిబిపిలో కూడా ఇక్కడ హిమోగ్రామ్ చేస్తున్నారు, బయట సిబిపి చేస్తారు. హిమోగ్రామ్ బయట 400 తీసుకుంటే మన దగ్గర 50 రూపీస్కు చేయడం జరుగుతుంది. చాలా ఇప్పుడు పేదవారి కొరకైతే చాలా ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది. పేదలకు మేలు చేసేలా సేవలను మరింత విస్తరిస్తామంటున్నారు లయన్స్ క్లబ్ సంస్థ ప్రతినిధులు.
రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న ఎండలతో చాలా ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాలు ఎండిపోతున్నాయి. కానీ నల్గొండ జిల్లాలోని దేవరకొండ కోనేరు నడి వేసవిలోనూ నిండుకుండను తలపిస్తోంది. కొండపై ఉన్న ఈ కోనేరులో ఎప్పుడూ నీరుండడం స్థానికులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. దశాబ్దాల చరిత్రున్న ఈ కోనేరు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ప్రత్యేక దృష్టి సారించి అభివృద్ధి చేయాలని కోరుతున్నారు. వైపు మండుతున్న ఎండలతో భూగర్భ జలాలు అడుగంటుతున్నాయి. ఎక్కడ చూసినా చెరువులు, కుంటలు, బీటలు వారుతున్నాయి. కానీ నల్గొండ జిల్లాలోని దేవరకొండ ఖిల్లా కోనేరు కథ అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా కోనేటిలో మాత్రం ఎప్పుడూ నీళ్లు ఉండటంతో స్థానికులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఓవైపు రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో నీటి కొరత ఏర్పడుతుంటే నిండుకుండలా ఉన్న దేవరకొండ ఖిల్లా కోనేరు స్థానికుల పాలిట వరంగా నిలుస్తోంది. సెవెన్ హిల్స్ పై శత్రు దుర్భేద్యంగా నిర్మించిన దేవరకొండ ఖిల్లా ఇప్పటికీ అనేక రహస్యాలతో కూడుకుంది. వాటిలో ప్రధానంగా కోనేరు చర్చనీయాంశమైంది. దేవరకొండ ఖిల్లా తెరిచిన పుస్తకంలా చరిత్రను మౌనంగా వినిపిస్తున్న శిలలు, కోటపై అద్భుతమైన కట్టడాలు, ఆ కట్టడాలపై కనువిందు చేసే శిలా సంపదను వివరిస్తోంది. ఈ కోటకు 14వ శతాబ్దంలో రేచర్ల వంశాధిపతి ఎర్ర దాచానాయుడు శంకుస్థాపన చేస్తే అతని వంశానికి చెందిన మొదటి సింగమ నాయకుడు ఈ అద్భుతమైన కోట నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు. నా పేరు శ్రీనివాస్. మన దేవరకొండకు అత్యంత చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ప్రాంతము మరి కిల్లగుట్ట. ఈ కిల్లగుట్ట ప్రధానంగా 13-14 శతాబ్ద మధ్యకాలంలో మరి రేచర్ల వెలమ నాయకులు ఏర్పాటు చేసినటువంటి కిల్లగుట్ట మరి చాలా వైభవపేతంగా కొన్ని వందల సంవత్సరాల పాటు పరిపాలనా వైభవం కొనసాగింది. అలాంటి ఈ కిల్ల పైన అనేక రకాలైనటువంటి చారిత్రాత్మకమైనటువంటి అనేక విషయాలను మనం తెలుసుకోవచ్చు. ప్రధానంగా అందులో ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి మరి ఇండ్లు కావచ్చు, నివాస ప్రాంతాలు కావచ్చు, అలాగే వ్యవసాయ క్షేత్రాలు కావచ్చు, దాంతోపాటుగా దేవాలయాలు, అదేవిధంగా ప్రధానంగా మరి కోట చుట్టూ 369 ప్రధానమైనటువంటి బుర్జులు, దాంతోపాటుగా మరి చిన్న చిన్న బావులు, అలాగే పెద్ద పెద్ద బావులు, దిగుడు బావులు అనేకం ఉన్నాయి. దీంతో పాటుగా అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి నీటికి కొరత లేనటువంటి 6 ప్రధానమైనటువంటి కోనేర్లు కూడా ఈ యొక్క కిల్లా పైన గలవు. నా పేరు ఇడం రవికుమారు. నాది దేవరకొండ స్వగ్రామము. దేవరకొండ కిల్లా గురించి చెప్పాలంటే ఇది రేచర్ల పద్మనాయకుల వంశస్థుల నుంచి ప్రారంభమైందని చెప్పొచ్చు. వీళ్ళ దగ్గర సేనానిగా పనిచేసిన 2వ తరం నాయకుడైన మాదానాయుడు గారు ఈ దేవరకొండ కిల్లాను నిర్మించినట్టుగా మనకు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తున్నది. ఈ కొండ దాదాపు 7 కొండలతో నిర్మితమై ఉన్నది. దాదాపు 520 ఎకరాల్లో ఇది విస్తీర్ణం అయి ఉన్నది. దీనికి ఎన్నో గురుజులు ప్రాకారాలతో 7 కొండలు చుట్టి దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది. ఈ పైన గుళ్ళు 2 గుళ్ళు కూడా ఉన్నాయి. ఒకటి శివాలయము, ఒకటి రామాలయం కూడా ఉన్నది. ఇది దేవరకొండ అనేది తెలంగాణలో అత్యంత దుర్భేద్యమైన కోటగా పేరుగాంచింది మరియు పెద్ద కోటగా కూడా ఉన్నది. ఇది ఈ కిల్లాలో 360 బురుజులు, 9 మహాద్వారాలు, 53 దిగుడు బావులు, 6 కొలన్లు ఉన్నాయి. అంతకు మించి అద్భుతమైన చరిత్ర కలిగిన కోటగా దేవరకొండ కోట ప్రాచుర్యం చెందింది. ప్రస్తుతం నడివేసవిలో కూడా కోటలోని కోనేటిలో నీళ్లు ఉండటం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. కిల్లాపై పెద్ద కోనేరు నీటిని శివరాత్రి, ఏకాదశి పర్వదినాల్లో భక్తులు తీర్థంలా తీసుకోవడం ఆనవాయితీ. ఈ నీటిని తాగితే రోగాలు నయమవుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. నమస్కారం, నా పేరు సత్యనారాయణ వాల్గొండ. ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల దేవరకొండ పార్ట్ టైం ఇన్స్ట్రక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మా స్వస్థలం దేవరకొండ, నల్లగొండ జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఒక గొప్ప విశేషం కలిగినటువంటి నగరం మా దేవరకొండ. ముఖ్యంగా 700 సంవత్సరాలు వెలమ రాజులు పరిపాలించినటువంటి ఈ కోట శత్రు దుర్భేద్యమైన కోటగా, చక్కటి సాహిత్యం పరిడ వెళ్ళినటువంటి ఒక సాహిత్యపు చరిత్రగా, అంతేకాకుండా ప్రకృతి రమణీయత, చక్కటి ప్రాకారాలు, కోట నిర్మాణము, శత్రు దుర్భేద్యమైనటువంటి యొక్క కోట లోపల అత్యంత రహస్యంగా అందంగా దాగినటువంటి మరి యొక్క విశేషం ఏమిటయ్యా అంటే జల విశేషం. మరి ఆనాటి నగర పౌరులకు జలాన్ని, దాహాన్ని తీర్చడానికి, దాహార్తిని తీర్చడానికి ఏర్పాటు చేయబడ్డటువంటి ఒక ప్రకృతి వరప్రసాదం కోనేరు అంటూ ఉంటాం. మన దేవరకొండలో
చాలా ప్రాచీనమైనటువంటిది దేవరకొండ కిలా. 1300 సంవత్సరంలో రేచర్ల రాజులు పద్మనాయకులు నిర్మించినటువంటి కొండ. దానిని రాజధానిగా చేసుకొని ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాన్ని పరిపాలించడం జరిగింది. సుమారు 150 సంవత్సరాలు వాళ్ళు పరిపాలించినటువంటి రాజధాని ఈ దేవరకొండ కిలా. 7 కొండలను కలుపుతూ వాళ్ళు చుట్టూ పహారీ నిర్మించి దాని మధ్యలో ఒక కోనేరును సృష్టించడం జరిగింది ఆనాడు. మరి వారు ఏ విధంగా చేశారో మరి మనకు కూడా ఇప్పటికి కూడా తెలియదు. దాని లోతు ఎంత ఉంది, ఆ కోనేరులో ఉన్నటువంటి నీళ్లు ఇప్పుడు కూడా స్వచ్ఛంగా కూడా చాలామంది ఉన్నటువంటి గొర్రెల కాపరులకు మరియు విదేశీ పర్యాటకులకు కానీ చాలా కనువిందుగా చేస్తున్నటువంటి ఈ కోనేరును కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత అందరిపైన ఉన్నది. ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వం దానిపైన దృష్టి సారించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇది ఒక పర్యాటక కేంద్రము, పర్యాటక ప్రాంతం కాబట్టి దాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూనే ఆ కోనేరును రక్షించాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉన్నది. ఈ కోనేరు లోతు ఎంతుందో ఇప్పటికీ ఎవరికీ తెలియదు. 770 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఈ కోనేటి నీటిని శుద్ధి చేసి తాగునీటి అవసరాలకు వినియోగించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ఎత్తైన కొండలపై కోనేటి మహత్యాన్ని కాపాడుతూ అభివృద్ధి చేయాలని కోరుతున్నారు లోకల్ జనం. రేపు వరంగల్కు చేరుకోనున్నారు మిస్ వరల్డ్ కంటెస్టెంట్లు. వారసత్వ కట్టడాలను, టూరిస్ట్ ప్లేస్లను సందర్శించనున్నారు. రామప్ప, 1000 స్తంభాల గుడిని సందర్శించనున్నారు. ఏర్పాట్లను దగ్గరుండి కలెక్టర్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కంటెస్టెంట్లు బస చేయనున్న హరిత కాకతీయ హోటల్ దగ్గర 3 అంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. డీటెయిల్స్ కృష్ణమోహన్ అందిస్తారు. కృష్ణమోహన్, రేపు మిస్ వరల్డ్ కంటెస్టెంట్స్ వరంగల్కు రానున్నారు కదా, సో భద్రత ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయి? సూర్య, వరంగల్, ములుగు 2 జిల్లాలలో కూడా హైదరాబాద్లో నిర్వహిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు మిస్ పోటీలలో భాగంగా విదేశీయుల నుంచి వనితలంతా కూడా వరంగల్ అందాలను చూసేందుకు వస్తున్నారు. 2 చోట్ల ఈ పర్యటన ఉంటుంది. ఇటు వరంగల్ జిల్లా కావచ్చు, అటు ములుగు జిల్లా. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇట్లా వచ్చే ప్రపంచ సుందరిమణులకు ఘన స్వాగతం పలికేందుకు కూడా జిల్లా యంత్రాంగాలు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రస్తుతం మనం అయితే ఫోర్ట్ వరంగల్లో ఉన్నాయి. ఈ ఫోర్ట్ వరంగల్లో రేపు ఈవినింగ్ అంతా కూడా చాలా కలర్ఫుల్గా మారనుంది. వాళ్ళ కోసం అన్ని ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. రేపు 4 గంటలకు వాళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్కు చేరుకుంటారు. 2 టీమ్స్గా వస్తున్నాయి. ఒక టీమేమో ములుగు రామప్ప యునెస్కో గుర్తింపు పొందింది, అక్కడికి రామప్ప వెళ్తారు. మరొక టీము మాత్రం 1000 స్తంభాల గుడి హన్మకొండలో ఉంది. ఆ తర్వాత ఫోర్ట్ వరంగల్లో కూడా ఇక్కడికి రానున్నారు. ఇక్కడ కాకతీయులకు సంబంధించినటువంటి పాలన సాగించినటువంటి రాజధాని ఓరుగల్లు. ఇక్కడి నుంచే రుద్రమాదేవి కావచ్చు, ప్రతాపరుద్రుడు కావచ్చు, వాళ్ళ రాజధానిగా ఇక్కడి నుంచి పరిపాలించారు. ఆ పరిపాలనకు సంబంధించినటువంటి కాకతీయుల కాలం నాటి కట్టడాలు కావచ్చు, అప్పటి శిల్ప సంపద కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా సందర్శిస్తారు. 1000 స్తంభాల దేవాలయానికి 1000 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. అలాంటి దేవాలయాన్ని సందర్శిస్తారు. తర్వాత ఇక్కడి నుంచే కాకతీయుల చరిత్రకు నాటి ఇంజనీరింగ్ వ్యవస్థ కావచ్చు, వీటన్నిటికీ తలమానికంగా నిలబడుతుంది ఫోర్ట్ వరంగల్. ఆ ఫోర్ట్ వరంగల్ను కూడా సందర్శించున్నారు. విదేశీయుల నుంచి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళ కోసం భద్రత సంబంధించి కూడా 3 అంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అయితే జిల్లా కలెక్టర్ సత్యశారద ఇక్కడే ఉండి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. రేపటి కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి, తర్వాత సెక్యూరిటీ పరంగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా తెలుసుకుందాం. మేడం, రేపు వాళ్ళ షెడ్యూల్ ఎన్ని గంటలకు ఇక్కడికి వస్తారు? తర్వాత వరంగల్కి సంబంధించినటువంటి ఇది చారిత్రాత్మకమైన నగరం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చరిత్ర కావచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వరంగల్ హిస్టరీని కానీ వాళ్ళకి తెలిపే విధంగా ఎట్లా చేయబోతున్నారు కార్యక్రమం? రేపు వాళ్ళు 4:30 షెడ్యూల్ ఇక్కడ వస్తున్నారండి. ముందు 1000 పిల్లర్ టెంపుల్ హన్మకొండ జిల్లాలో అక్కడ విజిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి అరౌండ్ 6 o'clock అట్లాగా ఫోర్ట్ వరంగల్కి అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మనము మన జిఐ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, చపాటా చిల్లీ కానీ, తర్వాత మన పెంబర్తి ఆర్ట్ కానీ, లేకపోతే మన వరంగల్ డర్రీ కానీ, ఈ 3 డిస్ప్లేలో పెడుతున్నాము. సో దట్ మన యొక్క జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేటర్స్గా ఉన్న ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి మన కల్చర్ గురించి, హెరిటేజ్ గురించి తెలిసే విధంగా ఒక ఫ్లీ మార్కెట్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. అది అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక టూర్ తీసుకుంటారు ఎంటైర్ ఫోర్ట్ సైట్ మొత్తము. అది అయిన తర్వాత లైట్ అండ్ సౌండ్ షో ఒకటి ఏర్పాటు చేసాము. ఆ తర్వాత 2 డాన్స్ ఫామ్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఒకటి కూచిపూడి, 2 పేరిణి శివతాండవం. చాలా 5 నిమిషాల పాటు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడికి మన దగ్గరికి ఏ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రపంచ సుందరిమణులు వస్తున్నారు? ఎంతమంది మనకు గెస్టులుగా రాబోతున్నారు?
ఇప్పుడు మన దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు మాకున్న సమాచారం మేరకు అమెరికన్ కంటింజెంట్ మనకి వస్తున్నారు అనేది మనకు తెలుసు. 22 మంది మన వరంగల్ అండ్ హన్మకొండ జిల్లాలో రెండు ప్లేసెస్కి అయితే విజిట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంతసేపు ఉంటారు? అంటే ఫోర్ట్ వరంగల్కి సంబంధించి ఇక్కడే రూల్ చేసిందంతా కూడా కాకతీయులకు సంబంధించి ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఎంతసేపు ఇక్కడ ఉండబోతున్నారు? ఇక్కడ ఏమైనా ఫోటో సెషన్ కానీ అట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి? అంటే ఫోటో సెషన్ మనం టూర్ తీసుకుంటున్నప్పుడు సైమల్టేనియస్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో మేము ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం అరౌండ్ 40 to 50 minutes ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తారు అనేది అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాం. అకార్డింగ్లీ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా అలానే తీసుకుంటున్నాం. అంటే భద్రత సంబంధించి కూడా ఇక్కడికి గెస్ట్లను ఎవరిని పిలుస్తున్నారు? తర్వాత ఎంతమంది ఇక్కడికి రాబోతున్నారు? ఎంతమందికి అలౌ చేస్తారు? తర్వాత వాళ్ళ భద్రత విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు? అంటే సెక్యూరిటీ అయితే టైట్ సెక్యూరిటీ ర్యాంపప్ చేస్తున్నాము. మనకి డిఫరెంట్ హైరార్కీస్లో మన పర్సనల్ అయితే డిప్లాయ్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఇక్కడ పిలిచే గెస్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో అంత వివిఐపీస్లో ఆనరబుల్ మినిస్టర్స్ దగ్గర నుంచి మన స్టేట్ ప్రోటోకాల్ ఫాలో చేస్తాము. మన ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎమ్మెల్సీలు కానీ మన ఎంపీ గారు కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. ఇంక్లూడింగ్ లోకల్ కార్పొరేటర్స్ ఎవరైతే మన స్టేట్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ పిలవడం జరిగింది. వాళ్ళకంటే భద్రతా విషయంలో ఆంక్షలు ఏమైనా ఉంటాయి? అంటే కామన్గా వాళ్ళు వచ్చే టైం కావచ్చు, లేదా రేపు ఈవినింగ్ నుంచి దాదాపు 9 వరకు వాళ్ళంతా కూడా వరంగల్ హన్మకొండలో ఉంటారు. ఆ టైంలో ఫోర్ట్ వరంగల్ కావచ్చు లేదా హన్మకొండలో కావచ్చు, ఎలా ఉంటుంది ఆంక్షలు కానీ? అంటే ఆంక్షలు అనేది అంటే స్పెసిఫిక్గా కేర్ అయితే తీసుకుంటున్నాము కి ఎవరు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా స్మూత్ ట్రాఫిక్ ఫ్లోస్ కానీ ట్రాఫిక్ డైవర్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ నుంచి ప్రాపర్ కేర్ తీసుకున్నాం. అండ్ సెక్యూరిటీ వైజ్ ఇక్కడ 14 CC కెమెరాస్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. వాటి లైవ్ ఫీడ్ అనేది కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో లైవ్ ఫీడ్ అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ది డిస్ట్రిక్ట్ బోత్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ని యాక్టివ్ రోల్లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళకి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అంటే వరంగల్కి సంబంధించినటువంటిది వాళ్ళకి గుర్తుండే విధంగా, లేదు రేపు మనకు టూరిజం పరంగా కూడా డెవలప్ కావడానికి లేదా విశ్వవ్యాప్తంగా ఒక ప్రచారం కూడా ఈ ఈవెంట్ ఉపయోగపడుతుంది. వాళ్ళకు ఇచ్చే ఈవెంట్స్లలో వాళ్ళకి ఇచ్చే కార్యక్రమాల్లో కానీ అలాంటి సపోర్ట్ చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు మనం వాళ్ళకి గుర్తుగా తీసుకువెళ్ళేదానికి ఇప్పుడు మన కళాకారులు చేసిన పెంబర్తి ఆర్ట్ ఎస్పెషల్లీ మన దగ్గర వరంగల్లో రంగసాయిపేట్ ఏరియాలో చేస్తున్న ఒక మెటల్ క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళు వెనక్కి తీసుకెళ్లేటట్టు అదొక గిఫ్ట్. తర్వాత మనము హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్లో వరంగల్ డరీని హ్యాండ్ క్రాఫ్టెడ్ శిలాతోరణం ఒకటి చేస్తున్నారు. సో ఈ 2 ఐటమ్స్ని ప్లాన్ చేస్తాం. అలాగే హన్మకొండ జిల్లా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు మన కల్చర్ని ప్రతిబింబించేలాగా వాళ్ళు కూడా ప్లాన్ చేసి ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అయితే ఇక్కడ వరంగల్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ములుగు జిల్లా 2 చోట్ల కల్చరల్ ఈవెంట్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా కూడా వరంగల్కి సంబంధించినటువంటి పేరిని నృత్యానికి సంబంధించి ఇటు ఫోర్ట్ వరంగల్లో అదేవిధంగా రామప్ప దగ్గర కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీళ్ళు కాకతీయులు కట్టినటువంటి వేయి స్తంభాల దేవాలయంలో కూడా ఒక టీం అంటే 22 మంది వరంగల్లో వస్తారు, 35 మంది ములుగు జిల్లా రామప్పకు వెళ్తారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఆ కాకతీయుల కాలం నాటి ఇక్కడ వేయి స్తంభాల దేవాలయంలో పూజలు చేస్తారు. అదేవిధంగా రామప్ప దేవాలయంలో కూడా పూజలు చేస్తారు. ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి గైడ్స్ కూడా కాకతీయులకు సంబంధించినటువంటి చరిత్ర, తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విశిష్టత, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కల్చర్ వీటన్నిటిని కూడా వాళ్ళకు వివరిస్తారు. ప్రధానంగా కూడా కాకతీయుల కాలం నాటి పేరిని నృత్యం కావచ్చు, అదేవిధంగా రుద్రమాదేవికి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ దక్షిణ భారతదేశాన్ని పాలించినటువంటి రుద్రమాదేవి హిస్టరీకి సంబంధించినటువంటి నృత్య ప్రదర్శన కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళని ఆకట్టుకునే విధంగా కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇటు ఫోర్ట్ వరంగల్ కావచ్చు, అదేవిధంగా వేయి స్తంభాల దేవాలయం వాళ్ళు విడిది చేసేటువంటి హరిత హోటల్ హన్మకొండలో ఉన్న దగ్గర, అదేవిధంగా ములుగుకు సంబంధించి కూడా పాలంపేట నుంచి రామప్ప వరకు రేపు సాయంత్రం నుంచి కూడా ఆంక్షలు ఉంటాయి. కేవలం ప్రత్యేకమైనటువంటి ఐడి కార్డు ఎవరికైతే ఇచ్చారో వాళ్ళని మాత్రమే అలౌ చేస్తారు లోపలికి, వేరే ఎవరిని కూడా లోపలికి రారు. 3 అంచెల భద్రతతోటి రేపు అన్నిటి కూడా ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేశారు. సూర్య. రైట్, థ్యాంక్ యూ కృష్ణమోహన్. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్.